watching 24 from News Headquarters, Kochi. നമസ്കാരം അമേരിക്ക. നിങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഓടുക, ഓടാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നടക്കുക, നടക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇഴയുക, എന്തായാലും ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. മനുഷ്യാവകാശ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ ജനകോടികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്താൻ പ്രേരണയായ ലിങ്കൺ സ്ക്വയറിലെ ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം എന്ന പ്രസംഗത്തിലൂടെ വിഖ്യാതനായ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറിന്റെ വാക്കുകളാണ്. 1963 ആ പ്രസംഗം മാനവരാശിയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് വർഷമേറെ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒരു കലാശാല അഡ്മിഷനായി വംശീയത പരിഗണിക്കണമെന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണോ അമേരിക്കയിലെ കറുത്ത വംശജർ? കാലം ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരുടെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയില്ലേ? അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആ വിധി തന്നെയാണ് ഇന്ന് അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ്ജ് ന്യൂയോർക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്. കലാശാലകളിൽ വിവേചനമോ? ഇന്നത്തെ എൻ്റെ അതിഥികൾ Higher and Adult Education Doctoral Research Student at University of Memphis, Remya Menon. Ellicott City Democratic Club President Sanjay George. Cedar Hill Preparatory School Education Officer Nandini Menon. ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ഒഫീഷ്യൽ പ്രദീപ് മേനൻ എന്നിവരാണ്. എല്ലാ അതിഥികൾക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ്ജ് ന്യൂയോർക്കിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതിഥികളിലേക്കാണ് ആദ്യം ശ്രീമതി നന്ദിനി മേനനിലേക്ക്. ശ്രീമതി നന്ദിനി മേനൻ മുൻപും അമേരിക്കൻ ഡയലോഗിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? അതെ, ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ വർഷം എത്ര കഴിഞ്ഞു? 1963 മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറിന്റെ ആ ഒരു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയേറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്നത് പോലെ വംശം ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷന്, ആ പറയുന്ന അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക അവസ്ഥയാണോ അമേരിക്കയിലെ കറുത്ത വംശജർക്കുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു? So first of all, I think media has really taken it and misrepresented it. If you really look at the Supreme Court decision, it said race conscious preferences have been it's all about race conscious. It is not about whether your income level is low. It is not. So where I'm going with this is, let us take it for what it is. It's saying that you cannot discriminate based on race consciousness. Martin Luther King, etc. We're taking that. We're trying to make it a lot broader, saying that now if you belong to certain races, you do not get admission. That is not what this was about. It said you cannot make decisions based purely on race consciousness. I want just one more minute to explain this. If you look at current admission policies in the United States, every college has to give admission to at least one student from every state. With the same train of thought, they like to have diversity in this college whereby every race has representation. This whole case was about wanting more students of a certain kind to be allowed to get into a college. And that can be debated on many ways. If the only criteria is merit, chances are nammalde Asian American kuttiyala will be filling a lot of colleges. Is that a diverse environment? I don't think so. So diversity edutittu namukku endum parayalo. We can wear many hats, we can misinterpret and reinterpret it. The goal of this is to be equitable, which means you want to see every color in the school. You want to see people of all different socioeconomic groups in the school. And unlike schools like Stanford, which are so skewed towards Asians. So again, this is something that I want us to look deeper into what the Supreme Court struck down, and whether are we really for equity, or are we saying American school should look mostly Indian and Chinese and less of every others? Is that what we're saying, or are we looking for equity for all? And that's what this is about. Okay.
ശ്രീ പ്രദീപ് മേനൻ, നമുക്കറിയാം ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്പാനിക് വിദ്യാർത്ഥി, ഇവരുടെയൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമാകാം ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് കാരോലിന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എന്തായിരിക്കണം മാനദണ്ഡം? അത് ഒരാൾ ഇന്ന റേസിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണോ, അതോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നന്ദിനി മേനൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്യുവർലി അതൊരു മെറിറ്റ് ആയിരിക്കണമോ? ഈ പറയുന്ന ഒരു റേസിസത്തിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരാൾക്ക് അഡ്മിഷൻ റിസർവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയോ? നന്ദിനി മേനൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്, നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അക്കാഡമിക് ബ്രില്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ക്രൈറ്റീരിയ. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓരോ ആളുകളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ, സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, how they are, do they need any support, that can also be one other criteria. അപ്പം അതല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല വിഭാഗങ്ങളും പുറകോട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ. അപ്പൊ അത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പുറകോട്ടുള്ളൊരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം ഒരു അക്കാഡമിക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മെറിറ്റ് ആയിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. മറ്റുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല. ഇപ്പോൾ സോഷ്യലി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബാക്ക്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കാൻ വി മേ ഹാവ് ടു ഹാവ് സം അതർ ക്രൈറ്റീരിയ. ബട്ട് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഐ വുഡ് സേ the extracurricular activities of a student or അവരുടെ പഠിത്തത്തിലെ മാർക്ക്, ഈ വക കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഈ പിന്നിലുള്ള സമുദായങ്ങളെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അതിനർത്ഥം. അത് വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ വൺ വേ ദി അതർ. അത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ഇവിടുത്തെ അക്കാഡമീഷ്യൻസും പൊളിറ്റീഷ്യൻസും പോളിസി മേക്കേഴ്സും എല്ലാം ഇരുന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളിത് തുടങ്ങിയത് ഇത്തരം പുറകോട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോയി, ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എത്രമാത്രം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി, where do we stand now? Is it really affecting or helping our community and society as a whole? ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു പോളിസി മേക്കിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. രമ്യ മേനൻ ഒരു ഡോക്ടറൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ചറാണ്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റേഴ്സ് പോലെയുള്ള മോമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പലരും നമ്മൾ വരുന്ന വാർത്തകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഭാഗം അവരിപ്പോഴും അടിച്ചമർത്തലുകൾ പല രീതിയിലും സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് അവരിൽ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അത്രയും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. നിലവിലും അവർ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂഹികമായി അവരുടെ അവസ്ഥ, സാമ്പത്തികമായി അവരുടെ അവസ്ഥ, അവരൊരു സോഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്കലി ഇൻക്ലൂഡഡ് അവസ്ഥയിലാണോ? നല്ലൊരു ശതമാനം പേര് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇക്കണോമിക്കലി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്, സോഷ്യലി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ആശങ്കയുള്ള ഒരു ജനസമൂഹത്തിന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു റിസർവേഷൻ കൊടുത്താൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുമില്ലേ? എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, ഡോക്ടറൽ. ഇപ്പം ഇവര് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ്, മെറിറ്റിന്റെ ബേസിലുള്ള അഡ്മിഷനൊക്കെ. പക്ഷെ ഞാൻ അതിക്കൂടെ പോയതാണ്. സോ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട്, ഡൈവേഴ്സിറ്റി എത്രത്തോളം ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ ഞാൻ തന്നെ പല സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്കൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ബിക്കോസ് ഞാനൊരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബേസ് ചെയ്താണ്, എന്റെ അറിവ് ബേസ് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർക്ക് ഇഫ് ഷീ ഡസൻ നോ എന്താണ് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫസ്റ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, ഞാൻ മെംഫിസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ US തന്നെ ബ്ലാക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത്. ഞാൻ കുറെ സിറ്റുവേഷൻ വർക്ക് പ്ലേസിലടക്കം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ മെറിറ്റ് ബേസ്ഡ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതിലൊരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മെറിറ്റ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകള് മിക്കവാറും അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിലുള്ള സ്കൂളുകൾ നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ, അതേപോലെ ആയിരിക്കില്ല അതേ റേസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സോഷ്യലി എക്കണോമിക്കലി ബാക്കിലുള്ള കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന അവിടെയുള്ള സ്കൂളില്.
ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല. ഇവിടെ US തന്നെയുണ്ട്, ഈ കുട്ടി ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ കോളേജിൽ കിട്ടും. സോ ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ്. അപ്പം ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയർ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള വിവേചനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടോ, അതിനെതിരെ നമ്മൾ എന്ത് ആക്ഷനാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നന്ദിനി പറഞ്ഞ പോലെ എക്വിറ്റി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് അതിനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് പോളിസി ഉള്ളത്, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വേണം ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ബീങ് എ സ്റ്റുഡന്റ്, ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ബീങ് എ ഫാക്കൾട്ടി, ഇതെല്ലാം ഉള്ളതാണ് വിവേചനങ്ങളെല്ലാം. തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തമാകും. ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കൂടിയുണ്ട്. കാരണം അമേരിക്കയിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടും ഇത്രയും നന്നായി മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു, മലയാളത്തിലെ നല്ല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സഞ്ജയ്, ഓൺ വൺ സൈഡ് the US Constitution guarantees right to equality, and on the other side the universities are keeping reservations on the basis of race. Can these two go hand in hand? How would you perceive the US Supreme Court verdict? I think Judge Jackson had a great dissent in saying that even though the law may be blind to race, society is not, right? And I think when we think about America and the history of injustices that this country has perpetrated, we need to make sure that people have access to opportunities that are going to allow them to participate in the fabric of America. When we think about affirmative action and quotas and all these stuff, quotas are not something that is really real for affirmative action. Race is something that's considered. It's not the primary consideration, though. I think when we think about groups of people in this country, whether you're Indian, whether you're African American, whether you're Hispanic, we are different, I think, than traditionally white institutions that exist. And making sure that our background and our breadth of experience, and also the challenges and obstacles that we had to overcome, to be on the same playing field as people who are institutionally situated a little bit better than a lot of minority groups, is really important. And we got to make sure that in terms of leveling the playing field, it's not about rearranging the board, but making sure different players, their entire background is considered. So affirmative action, I'm really disappointed to see this court rule against it. I think it's a pattern of behavior when you see from this court, whether it's abortion, whether it's, affirmative action, all these other things that are happening, voting rights, right? It's a pattern of behavior that is moving us in a really wrong direction here in America. And we really got to take a stand against this conservative action, right? And make sure that we're creating a society and a fabric here in America that allows everybody to participate and that everybody's voice is going to be equally heard. Because I don't think that this court ruling is really doing that. ശ്രീമതി നന്ദിനി മേനൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു മെറിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന സർവകലാശാലകളിലെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളോട് രമ്യ മേനൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ പലർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കൺസേൺ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു അധ്യാപിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ നോക്കണം. അതേസമയം തന്നെ അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന വംശീയതയായിരിക്കരുത്, ആ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ വംശത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ്, ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോർ എംപവറിങ് the student to get admission on the basis of merit എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നന്ദിനി മേനൻ? Okay, so I think we're discussing so many different aspects that I need to just address. So Ramya, my PhD work has got to do with multicultural education. So I totally relate to what you're saying and the microaggressions between your advisor and yourself. And we can take this offline and talk about it. But one thing one has to understand is multiculturalism, the very existence of it means balance. How do we all understand each culture? Adu
ഭയങ്കര വിഷമ. നാട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നോക്കൂ, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ, വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ, this is no different from that. ഇവിടെ also we have the same things, and on top of it we deprived a community of equitable education for 250 years. പക്ഷേ ഈ ruling, remember, it's about UNC, Chapel Hill and Harvard. Harvard can only take 1,500 students, and if you then divide it by majors, there are 71 to 150,000 students who apply. They can only take 1,500 students. So why are we making that the situation for everybody? Public colleges are really good. You talked about NC State. You talked about Rutgers. All these places have an EOP program, which is equal opportunity program, primarily to uplift people who are economically disadvantaged or whose parents did not have a college education. Appo let us not forget there are systems in place. Alkarku arenam adine pettite. Every public university has opportunity. If parents in college education, they start training them, the students in high school, with pre-college courses so that they can become an engineer and a doctor. Pakshe, now coming back to your question, equity and multicultural. Noku, nammal enne ipo Malayaligal matram you will interact with, or other cultures. Everyone has to start interacting with other cultures so that we get to know each other. In this country, 99% of the teachers in the Northeast and many other parts are middle-class white people who have no exposure to other cultures. Avarku oru koochundu. Adippo namukku okkille. So it is humanness in the end. We have to empower on the one level. On the other hand, we have to spread this message, get to know other people. Get to embrace every culture. നമ്മളിപ്പോ സൈഡ് ലൈനിൽ ഇരുന്നിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ഇതപ്പറ്റി നാട്ടിലിപ്പോ എന്താ? So unfortunately, human tendency is always powerful against the powerless. അത് കുറച്ച് കുറവാക്കണം. പക്ഷേ to assume that there are no things in place for social upliftment is misinformation. അത്ര എനിക്ക് പറയാനല്ലോ. We have some great policies here. ഡെഫിനറ്റ്ലി. കാരണം ഇന്ത്യയിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെ വർഷങ്ങളായി പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ അവരന്ന് പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അവരതിന് താഴെ ഒരു സൈഡ് ലൈനായിട്ട് റൈറ്റ് ഫോർ റിസർവേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ റൈറ്റ് ഫോർ റിസർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു 20-30 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം തന്നെ ഈക്വലി അഡ്മിഷൻ നേടാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് ഒരു 20-30 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് അവർ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ 75 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളിപ്പോഴും ഈ റൈറ്റ് ടു റിസർവ് അതും കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി എന്നതിനൊപ്പം പറഞ്ഞത് വലിയ പ്രസക്തമായ ഒരു പോയിന്റാണ്. ശ്രീ പ്രദീപ് മേനൻ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു വേർഡിക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേർഡിക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് ഗുണമുണ്ടാകുന്നത്? അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യലി ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇക്കണോമിക്കലി ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു ഭാവി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈക്വിറ്റി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അത് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ചെറിയൊരു തോതിൽ അതിൻ്റെ മേലൊരു ഡൈലൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്യുവർലി മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി റേസിസം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യ സഹജമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ, ഇറ്റ്സ് ദെയർ, യൂണിവേഴ്സൽ. It is not something to do with one particular land. എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നന്ദി മേനോൻ പറഞ്ഞ മാതിരി എവിടെ പോയാലും that is there. ഇപ്പം ലൈക്ക് എൻ്റെ മോള് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. So she also tells it is there. People look at people, they look at their skin, where you belong to. ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഏത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്, what is your background, which locality you're living in, and things like that. So all that make impressions. People go with those perceptions. അപ്പം ഇവിടെ ആ ഒരു വിഭാഗം അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ കാരണം, അതായത് പ്യുവർലി മെറിറ്റ് ബേസ്ഡ് ആക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന് അവഗണന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കവർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള പോളിസി മേക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. നമ്മളിപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ ബിൽഡിംഗ് ന്യൂ ജനറേഷൻ, അല്ലെ, വി ആർ ബിൽഡിംഗ് എ ന്യൂ സൊസൈറ്റി. അപ്പൊ ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്
if you want to make a very progressive society, if that is what we are trying to build up, ഇങ്ങനത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ് വരരുത്. The factors should only be like okay, if there is a segment of society, if they need support, financial, all that, അതിന്റെ ഒരു ബേസിസിൽ വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു അവഗണന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്സിങ് വരുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പോളിസി മേക്കിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. രമ്യ, ഒരു ഇക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിസർവേഷൻ, സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം, അത്തരത്തിലൊരു കാര്യം ഇതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പം ഒരു മൈനോറിറ്റി അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു തോന്നിയാൽ അതൊരു പോളിസിയുടെ പരാജയമാണ്, അതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പരാജയമാണ്. അങ്ങനെ തോന്നാൻ പാടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ തോന്നാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ SC/ST ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടില്, എന്റെ അറിവാണ് കേട്ടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചോളൂ, കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള റിസർവേഷൻ എടുത്തു കളയണമെന്ന് നാട്ടിലൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ കളയാത്തത്? ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും അവര് മുന്നോട്ട് വന്നോന്ന് ഉറപ്പില്ല. അതാണ് ആ ഉറപ്പില്ലായ്മയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സാധൂകരിക്കും? ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഈക്വൽ ആയെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയുക? രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ. അപ്പൊ അതില് ഈ റിസർവേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് കിട്ടിയാൽ മതി, അവര് പാസ്സായി. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നോക്ക ജാതിക്ക് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് കിട്ടണം. അപ്പൊ മുന്നോക്ക ജാതിയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താ ബ്രെയിന് കൂടുതലാണോ? അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, ചില വസ്തുതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് നിലനിൽക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇവരിപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് US തന്നെ എത്രയോ കോർട്ട് കേസുകള്, ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് സ്ത്രീകളെ ലീഡിംഗ് റോളിൽ എടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്, എന്നെ ഈ റോളിൽ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയോ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കെതിരെ ലേഡീസ് മൂവ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇവർക്ക് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എത്ര പേര് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറെ റിസർച്ചുകൾ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കോർപ്പറേറ്റുകളിലും ഇത്രയും ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരണില്ല എന്ന്. എന്താ കാരണം? അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ആ ജെൻഡർ ഇത് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് പോളിസിയാണുള്ളത്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫെയർ ഡീല് കൊണ്ടുവരുമ്പം ആരെയും നമ്മൾ അവഗണിക്കണില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, എന്താണ് ഒരു പോളിസി ഉള്ളത്? അതുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയൊന്നും പേര് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്താതെ നമ്മൾ ഒരു പോളിസിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകരുത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ ജോർജ് W. ബുഷ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു മീഡിയയ്ക്ക് നൽകിയ ഇന്റർവ്യൂ ആണോ ഒരു സ്പീച്ചാണോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരൻ പോലും ഇവിടെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അതിശയിച്ചു. കാരണം ഒരാളും അവഗണിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അമേരിക്കൻ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ളൊരു ചുവടുവെപ്പായിരിക്കും എന്നൊക്കെ കരുതി. പക്ഷേ ഈ പറയുന്നത് പോലെ, രമ്യ പറയുന്നത് പോലെ, ചില വസ്തുതകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. അത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും ഇന്ന ആൾക്കാർ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമുക്കാവുന്നില്ല. അത് എവിടെയാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കാരണം ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും പല ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളും പല പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളും അവഗണനയുടെ അങ്ങേയറ്റത്താണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു ഒരു MLA-യുടെ സഹായി ഒരു ആദിവാസി ബാലന്റെ തലയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കാണേണ്ടി വരുന്നല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പരിതപിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരം വാർത്തകളും വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സഞ്ജയിലേക്ക് കൂടെ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സഞ്ജയ്, വാട്ട് കുഡ് ബി an ideal, I don't know whether it is ideal or a pragmatic solution to provide equitable education for all? I'm not sure if I have the answer on how to provide education to everybody for all equitable, but I know that we have great institutions in America that do a great job of providing these educational resources. I think we have to focus on access when we talk about how do we share this educational opportunity. Nandini brought up a good point about how some of our high schools and other schools across this country have
programs to help people get ready for college. But that's not the case across this entire country, across all states, across all communities, in our inner cities, in our reservations, across undocumented communities. And this is exactly why we need programs like affirmative action to say, do you know what? You don't have the same parents to take you to after school activities like other people do. You don't have the same programs in your high school that other communities and groups do that are going to help differentiate you when you get to places like Harvard and your application is in front of a board. That's exactly why I think when it comes to equitably making sure that these educational opportunities are distributed, affirmative action is actually a key point in this stuff. Is it imperfect? Definitely. But it seeks to right historic wrong, right? And I don't think there's any other policy like that at this point, right? We can try and, account for all sorts of economic inequality, but race plays a huge role in that too. That lived experience, which we carry through us, like Mr. Menon said, if we want to create a progressive society, we have to make sure all the voices that have something to offer have a seat at the table. And I think that's the biggest point about education. Everybody's going to learn the same lesson, but when you have people from different backgrounds that are able to extrapolate on that idea, everybody becomes better off because of that. Thank you. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ആശ്വസിക്കാനും പ്രതീക്ഷിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ളൂ. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യരാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരാൾ പോലും അവഗണിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഭരണകർത്താക്കളുടേത് മാത്രമല്ല ആ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മാനസിക നിലയിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ മാറ്റം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതൊരു ലോങ് ടേം പ്രോസസ്സാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും 1963 ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ആ സ്വപ്നം കാണാൻ കൊതിച്ച മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന ചോദ്യവും നിലനിൽക്കവേ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ശ്രീമതി നന്ദിനി മെനൻ, രമ്യ മെനൻ, ശ്രീ പ്രദീപ് മെനൻ ആൻഡ് സഞ്ജയ് ജോർജ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്തായാലും വർഷം ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം, എനിക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആ സമൂഹത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ആദിവാസി ബാലന്റെ തലയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന മേൽജാതിക്കാരനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അമേരിക്കയിൽ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിനൊരു അറുതി വന്നേ തീരൂ. ഏത് നിയമം വന്നാലും വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ എല്ലാവരെയും സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നിർമ്മിതി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ് ന്യൂയോർക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്തയാഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ സേഫ്.